Morning students. Today now we are discussing about 11th standard la Kingdom Animalia அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங்ல கார்டேட்ஸ் ல பாத்தீங்கன்னா டெட்ரோபோடா அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங். Okay, the chordata classified into 4 subphylum. Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. Vertebrata further can classified into 2 types. That is based on the presence of jaws. Anatha, Gnathostomata. The Gnathostomata further can classified into 2 types. அதுல பாத்தீங்கன்னா பிசஸ் ஒன்னு இருக்கு, ரெண்டு டெட்ரோபோடா. ஓகே, இல்ல டெட்ரோபோடா. அப்ப டெட்ரோபோடா அப்படினாவே 4 கால்கள் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள். அதுல யாரெல்லாம் வர அப்படின்னா ஆம்பிபியா ஒன்னு இருக்கு, ரெப்டீலியா ஒன்னு இருக்கு, ஏவ்ஸ் ஒன்னு இருக்கு, மேமேலியா ஒன்னு இருக்கு. ஓகே, இது நான் ஒரே வீடியோ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடிக்காக ஒரே வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? இப்ப பாருங்க, இப்ப ஸ்பெஷல் கேரக்டர், ஒவ்வொரு அனிமலுடைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன, ஒவ்வொரு கிளாஸ் உடைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர். இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஆம்பிபியா உடைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்னன்னு கேட்டா, there is a first land vertebrate. முதலில் நிலத்தில் உருவான ஒரு வெர்டிபிரேட்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டா ஆம்பிபியன்ஸ் தான். அப்ப ரெப்டீலியா, இப்ப ரெப்டீலியாவுடைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன, கிரீப்பிங் ஆர் டிராவல், ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய அனிமல். தென் ஏவ்ஸ் அப்படினாவே ஃப்ளையிங் அடாப்டேஷன், ஏபிள் டு ஃப்ளை. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் மேமல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர் 3 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா, that is presence of hair, hairy bodied, உடல் முழுவதும் ரோமங்கள் இருக்கும். ரெண்டு, presence of pinna. ஓகே, பின்னா இயர், காது மடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இயர் லூப். then mammary gland, that is modification of sweat gland. That's all, that is a special character. then habitats அப்படினா place of living organisms. ஓகே, இப்போ the amphibian which live in both water and land, so it is called semi terrestrial. ஓகே, aquatic இருக்கும், terrestrial இருக்கும். இங்க tadpole which live in water, adult which live in land, so it is called terrestrial. இங்க reptilian mostly terrestrial which live in land. Okay, few animals which live in எங்க சார்னா water, that is aquatic. then aves flying mode of life, that is aerial mode of life அப்படினு சொல்லுவோம். then mammals present in all habitats, aquatic, terrestrial, aerial, arboreal, burrowing, but all the habitats present in mammals. நமக்கு தெரியும் aquatic அப்படினா animals which live in water, terrestrial na animals which live in land, both water and land அப்படினா semi terrestrial, aerial na massive flying, caper எங்க சார் பறக்குது, that is a bat, vowel. okay, burrowing, rat, rabbit, understand, then etc. okay, then temperature. ஓகே, இந்த அனிமல் உடைய பாடி டெம்பரேச்சர் எப்படி சார் இருக்கும், என்ன சார், that is a piclothermic. amphibians அப்படினாவே piclothermic, otherwise called cold blooded animal, குளிர் இரத்த பிராணிகள் அப்படினா என்ன சார். in this animal can be changed, should be changed the environment, automatically change பண்ணுங்க body temperature. in this animal to change the body temperature for environmental condition, environment-க்கு தகுந்த மாதிரி அவருடைய பாடி வெப்பநிலையை மாற்றிக் கொள்ளும், so it is called piclothermic, otherwise called cold blooded. ரெப்டீலியாவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே piclothermic தான், cold blooded animal தான். பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா to change for the environmental condition. then aves, mammals ரெண்டுமே homeothermic. இப்ப homeothermic அப்படினாவே that is in the warm blooded animal, வெப்ப இரத்த பிராணிகள். அப்ப ஹோமியோ அப்படினாவே என்ன மீனிங் சொல்லுவோம், சேம். இப்ப ஹோமியோ அப்படினாவே என்ன மீனிங், சேம். அப்ப என்ன சார், கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சர். ஓகே, homeothermic animal body temperature should be constant, should not change in the environmental condition. environment conditionக்கு தகுந்த மாதிரி மாறாது, so it is called homeothermic or warm blooded animal. okay, then body எப்படி சார் இருக்கு, இப்ப body can divided into 4 parts சொல்லலாம். ஒன்னு head, there is no neck, ஆம்பிபியனுக்கு கழுத்து கிடையாது. trunk otherwise called body ன்னு சொல்லுவோம்.
பேர் ஆஃப் லிம்ஸ் இருக்கும், ஆப்சண்டாவும் இருக்கும். அதே மாதிரி டெய்ல் இருக்கும், டெய்ல்லெஸ்ஸாவும் இருக்கும். இப்போ எடுத்து क्वेश्चन கேப்ப. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படினா பேர்டு. ஓகே, டூ பேர் ஆஃப் லிம்ஸ் அப்படினா ஃப்ராக். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லிம்ஸ் அப்படினு கேட்டா சாலமெண்டர். சாலமெண்டர் சரி. ஓகே, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லிம்ஸ் அப்படினு கேட்டா என்னது? இத்தியோபிஸ். ஓகே, இத்தியோபிஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லிம்ஸ், கால்கள் அற்ற ஒரு ஆம்பிபியன் இருக்கு, அதுக்கு பேர் என்னது? தட் இஸ் வந்து பாருங்க இத்தியோபிஸ். தென் பிரசன்ஸ் ஆஃப் டெய்ல், சாலமெண்டர். சாலமெண்டருக்கு என்ன இருக்கு அப்படினா டெய்ல் இருக்கும். ஓகேப்பா. இங்க ரெப்டிலியன் பாடி எப்படி டிவைட் பண்றாங்க? ஹெட், நெக், ட்ரங்க் அண்ட் டெய்ல். ஹெட், நெக், ட்ரங்க், டெய்ல் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க? நாலா டிவைட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி ஏவ்ஸ், பறவைகள். இப்ப பறவைகள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க என்னது? ஹெட் இருக்கு, நெக், ட்ரங்க் அண்ட் டெய்ல். ஹெட், நெக், ட்ரங்க் அண்ட் டெய்ல். தட் இஸ் a caudal feathers அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா அதே ஹெட், நெக், தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்த பாடி, அப்டாமன், சம்டைம் டெய்ல் எக்ஸெட்ரா. பட் எல்லாமே இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்கின். ஸ்கின் எப்படி சார் இருக்கும்? ஆம்பிபியனுடைய ஸ்கின் எப்படின்னா ஸ்மூத்தா இருக்கு, நல்லா ரஃப்பா இருக்கும், மாய்ஸ்ட். ஓகே, ஏன் மாய்ஸ்ட் அப்படின்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் கிளாண்டுலார். அங்க மியூக்கஸ் கிளாண்ட் இருக்கு. மியூக்கஸ் கிளாண்ட் கேன் செக்ரீட் மியூக்கஸ். சளி போன்ற கோழை பொருளை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய மியூக்கஸ் கிளாண்ட் இருக்கு. சோ இட் இஸ் கால்ட் மாய்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பிக்மெண்டட். ஃப்ராக் பாருங்க, நல்லா வந்து பார்த்தா அப்படின்னா என்ன கலரா இருக்கு? மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா எல்லோ கிரீன் கலரா இருக்கும். தட் இஸ் என்ன காரணம்? அங்க பிக்மெண்டல் லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இது ஒரு சைடு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. தென் ஐ எப்படி இருக்குன்னா ஐ இருக்கும், ஐலிட்ஸ் இருக்கு, டிம்பேனம், இயர் ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப டிம்பேனம் பிகைண்ட் மேக்ஸிமம் எங்கன்னு கேட்டா இயர் ஆர் ரெப்ரசன்ட் இயர், காதா ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இங்க ரெப்டீலியாவோட, இப்ப ரெப்டீலியாவோட பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? பாடி கவர்டு. எப்படி சார் சூழப்பட்டு இருக்குன்னா ட்ரை. ஓகே, நல்லா உலர்ந்த ட்ரை கண்டிஷன்ல. கார்னிஃபைடு ஸ்கின். கார்னிஃபைடு அப்படின்னா என்ன மீன் சொல்லுவார்? ஓகே, ஹார்ட், கடினமான. ஓகே, கடினமான தோல் அமைப்பு இருக்கு சார். வித் எபிடெர்மல் ஸ்கேல்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் ஸ்கேல், செதில்கள் காணப்படும். அதே மாதிரி ஸ்கியூட்ஸ். ஓகே, அது ஒரு வகையான செதில்கள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. எங்க சார் அப்படின்னா ரெப்டீலியாவோட. தென் ஏவ்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஃபெதர்ஸ். ஓகே, இதுல மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெட் ஸ்கின் எப்படி சார் இருக்கு? இங்கேயும் ட்ரையா தான் இருக்கும். இங்க டிவைட் கிளாண்ட் இஸ் பிரசன்ட். சார் டிவைட் அப்படினாவே ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் கிளாண்ட், எந்த ஒரு கிளாண்டும் இருக்காது எக்ஸெப்ட் டெய்ல். ஓகே, டெய்ல தவிர இந்த பாடியில எங்கேயுமே என்ன கிளாண்ட் இருக்காது. டெய்ல இருக்கக்கூடிய கிளாண்ட் என்னன்னா பிரீன் கிளாண்ட் கொடுத்துப்பாங்க பாருங்க. டெய்ல இருக்கக்கூடிய கிளாண்டுக்கு என்ன பேரு? பிரீன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரீன் கிளாண்ட் அதர்வைஸ் கால்ட் ஆயில் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப ஆயில் கிளாண்ட் எதை செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா தட் இஸ் ஆயில் கண்டென்ட். ஓகே, இது ஃபார் எதுக்காகன்னு கேட்டா தட் இஸ் ஃபார் சாஃப்ட் அண்ட் ஷைனிங் ஆஃப் ஃபெதர்ஸ். அந்த பறவைகளுடைய ஃபெதர்ஸ் சாஃப்டாகவும் ஷைனிங்காகவும் இருப்பதற்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பது யார் அப்படின்னா ஆயில் கிளாண்ட் தான். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டா? தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஏபிள் டு ஃப்ளை. இத முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஏபிள் டு என்ன சார் அப்படின்னா ஃப்ளை எக்ஸெப்ட் சம் அனிமல். இந்த ஆஸ்ட்ரிச், கிவின்னு ஒரு அனிமல் இருக்கு, பென்குயின் ஒரு அனிமல் இருக்கு. பட் இன் திஸ் அனிமல் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபெதர், ஃபெதர்லாம் இருக்கும், ஆனா அது cannot able to fly, பறப்பதற்கு அந்த பண்புகளை இழந்து காணப்படும். ஓகே, தென் இதுல four limbs modified into wings. hind limbs என்னவா செயல்படுது அப்படின்னு கேட்டா that is legs. ஓகே, four limbs என்ன four limbs are modified into wings. ஓகே, hind limbs என்ன சார் பண்ணுது? எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகுது? limbs இருக்கு வாக்கிங்காக, ரன்னிங்காக. இப்போ மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம். வாக்கிங், ரன்னிங், அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங், அதே மாதிரி பர்சிங் எக்ஸெட்ரா. ஓகே, பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்ப கைண்ட் லிம்ஸ் எதுக்கு? வாக்கிங்காக, ரன்னிங்காக, அதே மாதிரி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்விம்மிங் பிளஸ் வந்து பர்சிங் எக்ஸெட்ரா. அப்ப இது ஒரு சைடு. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இப்ப இதனுடைய ஸ்கின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா கிளாண்டுலார் நேச்சரா இருக்கு. 3 டைப் ஆஃப் கிளாண்ட். இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயில் கிளாண்ட் மட்டும் டெய்ல்ல இருந்தது. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா எந்த ஒரு கிளாண்டும் இல்ல. இங்க வந்து மியூக்கஸ் கிளாண்ட் சொல்லிருக்கேன், மியூக்கஸ் கிளாண்ட். அப்ப இந்த அனிமல் என்ன சொல்லிருக்கேன்? ஸ்வெட் கிளாண்ட் இருக்கு, சென் கிளாண்ட் இருக்கு, சிபேசியஸ் கிளாண்ட் இருக்கு. இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்வெட் கிளாண்ட் என்ன சார் செக்ரீட் பண்ணுது? இப்ப ஸ்வெட் கிளாண்ட் என்ன செக்ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்வெட்டை செக்ரீட் பண்ணும், வியர்வைய.
அதே மாதிரி சென்ட் கிளாண்ட் அப்படின்னு கேட்டா பெரமோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வகையான ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சிபேசியஸ் அப்படின்னா சீபம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆயில் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஒவ்வொருக்கும் தெரியும். ஸ்வெட் கிளாண்ட் டு மெயின்டைனிங் ஃபார் என்னன்னு கேட்டா பாடி டெம்பரேச்சர் சொல்லலாம். ரெண்டாவது சென்ட் கிளாண்ட், that is ஹார்மோன், that is exocrine gland. இதனுடைய வேலை என்ன சார் அப்படின்னா அட்ராக்டிவ் ஃபார் ஃபீமேல். ஓகே, that is a scent ப்ரொடியூஸ் பண்றது, that is a smell, வாசனையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. அண்டர்ஸ்டாண்டா? தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தா சிபேசியஸ் கிளாண்ட், சீபம். நம்மளா அழகா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு மெயின் காரணம் யாருன்னா சீபம் தான். ஓகேவா? நல்லா சாஃப்டாவும் சைனிங்காவும் அழகா இருக்கு இல்லையா? பிகாஸ் காரணம் என்னன்னா சீபம். there is a nature fair hour fair and lovely. ஓகே, நிறைய பேர் fair hour fair and lovely போடுவாங்க. இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க எப்பவுமே அழகா இருப்பாங்க. பிகாஸ் காரணம் என்னன்னு கேட்டா அந்த சிபேசியஸ் கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய சீபம் தான். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் இங்க 2 pair of limbs இருக்கு. ஓகே, இந்த லிம்ஸ் பார் எதுக்கு சார் அப்படின்னா லோகோமோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சைடு இதுல ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் மட்டும் சொல்லிடுறேன். டீத் பா, மேமல்ஸ்ல டீத் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்ப மேக்ஸிமம் வந்து 2 kinds of teeth சொல்லுவோம். இதுல மெயினா தீக்கோடான்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா the arrangement of teeth உடைய பல்லமைப்புக்கு பேர் தீக்கோடா. ஓகே, அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டீத், அதாவது இன்சிசர், கேனியன், பிரீமோலார் அப்படி சைடு பை சைடா அப்படி இந்த 32 டீத் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்க்கு அட்டாச்மெண்ட்க்கு என்ன பேர் அப்படியே தீக்கோடான்னு சொல்லுவோம். ஹெட்டிரோடான் அப்படின்னா டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டீத், வெவ்வேறு வகையான டீத் இருக்கு. இன்சிசர் இருக்கு, கேனியன் இருக்கு, பிரீமோலார் இருக்கு, மோலார் இருக்கு. இன்சிசர்னா கட்டிங் டீத், கேனியன்னா டியரிங் டீத், பிரீமோலார் அண்ட் மோலார் கிரைண்டிங் டீத். தென் டைபயோடான், டை அப்படினாவே என்ன சொல்லுவோம்? 2. இங்க மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டை அப்படினா என்ன சொல்லுவோம்? 2 சொல்லுவோம். இப்ப 2 அப்படினா இதுல 2 வகையான, ஒன்னு டெம்பரரி டீத் ஒன்னு இருக்கு, பெர்மனன்ட் டீத் ஒன்னு இருக்கு. மில்க் டீத் அண்ட் பெர்மனன்ட் டீத் அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகே, டெம்பரரி அண்ட் பெர்மனன்ட், so it is called dipyoda. There are 2 type of teeth is present in mammal, so it is called dipyoda. Okay, then next பாத்தீங்க அப்படினு கேட்டா இதுல சரி இன்னும் ஒரே ஒரு கேரக்டர் இங்க எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் எண்டோஸ்கெலிட்டன் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் பேர்ட்ஸ்ல. இப்ப பேர்ட்ஸ்ல எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் எப்படி சார் இருக்கு? ஓகே, பறவைகள்ல எக்ஸோ அப்படினா அவுட்டர் ரீஜன், இங்க எபிடெர்மல் ஃபெதர்ஸ் இருக்கும். இப்ப மேக்ஸிமம் அந்த எபிடெர்மல் ஃபெதர்ஸ். ஓகே, வெளியில என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? ஃபெதர்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும், எபிடெர்மல் ஃபெதர்ஸ், ஸ்கேல். ஓகே, அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா அப்படினா ஹார்னி கவரிங் என்னன்னு கேட்டா பீக். மவுத் இஸ் மாடிஃபைட் இன்டு பீக். பறவைகள்ல மவுத் என்னவா மாடிஃபைட் ஆயிருக்கு? பீக். அது எப்படின்னா ஹார்னி பீக்கா இருக்கும். இதெல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா எக்ஸோஸ்கெலிட்டன். சரி, எண்டோஸ்கெலிட்டன் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். அப்ப எண்டோஸ்கெலிட்டன் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? போனி, எலும்பு. இப்ப இந்த லாங் போன்ல என்ன சார் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? ஏர் ஃபீல்டு. அதுல ஏர் ஃபீல்டு கேவிட்டி இருக்கும், காற்று நிரம்பிய. சோ இட் இஸ் கால்ட், அங்க இருக்கக்கூடிய போனுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா நிமோட்டிக் போன். எழுதுறேன் பாருங்க. ஒன் மார்க் கொஸ்டின் பா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, பேர்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய போனுக்கு என்ன பேருனா நியூமேட்டிக் போன். நியூமேட்டிக், அப்ப நியூமேட்டிக் போன் அப்படின்னா ஏர் ஃபீல்டு போன். காற்று நிரம்பிய எலும்புக்கு என்ன பேருனா நியூமேட்டிக் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தென் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் பாருங்க. ரெஸ்பிரேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃப்ராக் அல்லது ஆம்பிபியனுக்கு கில்ஸ் இருக்கு, லங்ஸ் இருக்கு, ஸ்கின் இருக்கு, பக்கல் கேவிட்டி இருக்கு. இப்ப கில்ஸ் ரெஸ்பிரேஷனா இருந்தா கில் ரெஸ்பிரேஷன், லங்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா பல்மனரி ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லங்ஸ் அப்படின்னாவே என்ன மீனிங்? பல்மனரி. ஸ்கின் அப்படின்னா குட்டேனியஸ் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பக்கல் கேவிட்டி, பக்கல் ரெஸ்பிரேஷன். அப்ப 4 kind of respiration present in amphibian or frog. Gill respiration, lung pulmonary respiration, buccal respiration, then cutaneous respiration அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then அடுத்தது ரெப்டீலியாவுக்கு லங்ஸ் மட்டும் தான் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன், சோ பல்மனரி ரெஸ்பிரேஷன். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பேர்ட்ஸ்ல மட்டும் 2 இருக்குறாங்க. ஒன்னு லங்ஸும் இருக்கும், ரெண்டாவது வந்து பாருங்க ஏர் சாக் இருக்கும். அப்ப லங்ஸ் இஸ் a major excretory organ, ஏர் சாக் அப்படிங்கிறது சப்ளிமெண்டரி ரெஸ்பிரேஷன். இங்க இருக்கக்கூடிய ஏர் சாக் அப்படின்னா சப்ளிமெண்டரி. ஓகே, துணை. ஓகேவா? ஹெல்பிங், அதாவது ஹெல்பிங் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏர் சாக். தட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் நெக்ஸ்ட் மேமல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே லங்ஸ் பல்மனரி ரெஸ்பிரேஷன் தான். தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட். இப்ப ஹார்ட் எத்தனை சேம்பர் சார்? இப்ப ஆம்பிபியனா இருந்தா 3 சேம்பர், 2 auricle 1 ventricle. அதே மாதிரி அடுத்து நெக்ஸ்ட் இங்க ரெப்டீலியா 3 சேம்பர், அதே சேம் 2 auricle 1 ventricle. எக்ஸப்ட் யார்ஸ்னா crocodile தவிர.
சார் crocodile மட்டும் என்ன சார் அப்படின்னா 4 சேம்பர் இருக்கும், 2 auricle 2 ventricle. அதே மாதிரி இங்க ஏவ்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 auricle இருக்கு, 2 ventricle 4 சேம்பர் தான். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க மேமல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 auricle 2 ventricle தான் இருக்கும். சரியா? சரி ஓகே. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ரீசன். எக்ஸ்ரீசன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ரிமூவல் ஆஃப் அன்வான்டட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் தி பாடி. நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு செயல்பாட்டுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்ரீசன். சரிப்பா. இப்போ எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன் யாருன்னா கிட்னி தான். எல்லாத்துக்குமே கிட்னி தான். எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன் என்ன சார் அப்படின்னா கிட்னி தான் மேக்ஸிமம். ஓகே. ஆனா கிட்னி எப்படி சார் இருக்குன்னா இங்க மீசோநெப்ரிக்கா இருக்கு, மெட்டாநெப்ரிக்கா இருக்கு. இங்க எல்லாமே மெட்டாநெப்ரிக் தான். சார் மீசோநெப்ரிக் அப்படின்னு கேட்டா அங்க நெஃப்ரான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா மிடில்ல, அதாவது இம்மெச்சூர்டா இருக்கும். அதுல 3 டைப் ஆஃப் இருக்கு, ப்ரோநெப்ரிக், மீசோநெப்ரிக், மெட்டாநெப்ரிக். இது எல்லாமே மெட்டா மெச்சூர்டு. ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க கிட்னில, அதாவது ஏவ்ஸ்ல மட்டும் யூரினரி பிளாடர் இருக்காது. ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஏவ்ஸ்ல யூரினரி பிளாடர் ஆப்ஷன். வாட் இஸ் யூரினரி பிளாடர்? டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன் ஆஃப் யூரின். அப்ப எப்படி சார் யூரின் போகுது? நேரா யூரிட்டரோட ஜாயிண்ட் ஆயிடும். அப்ப யூரிட்டர் என்ன பண்ணும்? குலேக்காவை கொண்டு போய் விட்டுரும். குலேக்கா அப்படிங்கிறது காமன் பாத்வே ஃபார் யூரின் அண்ட் எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன், சரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் சொன்னோம் இல்லையா, அதுல கொண்டு போய் விட்டுரும். இங்க கிட்னி தான், மெட்டாநெப்ரிக் தான், ஒண்ணும் இல்ல. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செக்ஸஸ். செக்ஸஸ் எப்படி என்ன செப்பரேட்டா இருக்கும், மேல் தனியா இருக்கும், ஃபீமேல் தனியா இருக்கும். செக்ஸுவல் டைமார்பிசம் கேன் பி சீன். மேல் அனிமல் தனியா தெரியும், ஃபீமேல் அனிமல் தெளிவா தெரியும். நமக்கு தெரியும் மேல் அனிமல் கேன் ப்ரொடியூசிங் a cracking sound, crack crack crack. எப்ப? rainy season, during the breeding season. இனப்பெருக்க காலங்களில் என்ன பண்ணும்? மேல் frog can producing cracking sound for signal for female. பெண் தவளைக்கான சிக்னல் தான் இது. ஓகே. அப்ப செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். அதே மாதிரி இங்க, அதே மாதிரி ரெப்டீலியாவிலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் தான். ஓகே. இங்கேயும் மார்க்டு செக்ஸுவல் டைமார்பிசம். செக்ஸுவல் டைமார்பிசம். அப்ப செக்ஸுவல் டைமார்பிசம் என்ன மீனிங்? டைனா 2, மார்பிசம் 2 மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர் தெளிவா தெரியும். இதுதான் ஆண், இதுதான் பெண் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதே மாதிரி இங்க, அதே மாதிரி வந்து பாருங்க இங்கேயும் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட், இங்கேயும் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் தான். மேல் தனியா இருக்கு, ஃபீமேல் தனியா இருக்கும். சரிப்பா. இப்ப மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா மேல் அனிமல் டெஸ்டிஸ், ஃபீமேல் அனிமல் ஓவரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏவ்ஸ்ல என்ன சார் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? அப்ப மேக்ஸிமம் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு கேட்டா, அதாவது யூரினரி, அதாவது ஓவரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா இதுல ஸ்பெஷல் கேரக்டரா இருக்கு. ஓகே. ஓவரியில லெஃப்ட் சைடு ஓவரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும், ரைட் சைடு ஓவரி ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். ஏதாவது கீவேர்டு வை. பறவைகள்ல ரைட்டா இருக்கிறது ஆப்சென்ட், லெஃப்டா இருக்கிறது பிரசன்ட். சார் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொடுத்தீங்க. ஓகேவா? அங்க ஓவரி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா ரைட், அதாவது லெஃப்ட் சைடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும், ரைட் சைடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். இங்கெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா செக்ஸஸ் எல்லாமே செப்பரேட் தான். ஓகேவா? டு அத மேக்ஸிமம் வந்து பாருங்க டெஸ்டிஸ் அண்ட் ஓவரி. மேலா இருந்தா டெஸ்டிஸ் இருக்கும், ஃபீமேலா இருந்தா ஓவரி இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி ஃபெர்டிலைசேஷன். சரி எக்ஸ்டர்னல். சார் ஏன் எக்ஸ்டர்னலுக்கு இன்டர்னலுக்கு நான் ஆல்ரெடி நடத்தும் போது சொல்லியிருக்கேன். எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு கேட்டாவே ஏன் சார் சொல்லியிருக்காங்க? இப்ப மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the fertilization occur outside the body னா external, fertilization occur inside the body னா internal. இப்ப மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க fertilization எப்படி இருக்கு? எக்ஸ்டர்னல், பாடிக்கு வெளியில தான் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்னல், இங்கேயும் இன்டர்னல், இங்கேயும் இன்டர்னல் தான். இதுல மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்லுவாங்க? ஓவி பேரஸ், இங்கேயும் ஓவி பேரஸ் தான், இங்கேயும் ஓவி பேரஸ் அண்ட் விவி பேரஸ், ஓவி பேரஸ் தான். சரி இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெப்டிலியாவுல விவி பேரஸ் இருக்கு. ஓகே. some snake can producing young one. அப்ப ஓவிபேரஸ் இருக்கு, விவிபேரஸ் இருக்கு. இங்க ஓவிபேரஸ் egg laying animal னா ஓவிபேரஸ், giving birth to young ones னா விவிபேரஸ். இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சரி இதுல நிறைய சொல்லலாம். புரோட்டோத்ரியான்னு ஒன்னு இருக்கு, புரோட்டோத்ரியா, மெட்டாத்ரியான்னு ஒன்னு இருக்கு, யூத்ரியான்னு ஒன்னு இருக்கு. இப்ப இந்த இடத்துல புரோட்டோத்ரியா அப்படினாவே egg laying mammals. ஓகே. முட்டையிடக்கூடிய ஒரு பாலூட்டிக்கு பேர் புரோட்டோத்ரியா. எக்ஸாம்பிள் பிளாட்டிபஸ். அதே மாதிரி மெட்டாத்ரியா பவுச்டு மேமல், பவுச், தட் இஸ் கங்காரு. யூத்ரியா தான் ட்ரூ மேமல்ஸ். யூத்ரியா தான் என்னன்னு கேட்டா ட்ரூ மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்துருக்கு. சரிப்பா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட். எப்படி சார் இன்டைரக்டா இருக்கும்? ஏன் சார் இன்டைரக்டா இருக்கு அப்படின்னாவே லார்வல் ஸ்டேஜ் இருந்தாவே அது இன்டைரக்ட், லார்வல் ஸ்டேஜ் இல்ல அப்படின்னு கேட்டா டைரக்ட். இப்ப
இந்த ஆம்பிபியனுடைய லார்வா என்ன சார் அப்படின்னா டேட்போல் லார்வா, தலப்பிரட்டை லார்வான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஃப்ராகோட யங் ஒன், இப்போ ஃப்ராகோட யங் ஒன் என்ன சார் அப்படின்னா டேட்போல் லார்வா. சோ இட் இஸ் கால்ட் இன்டைரக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க எல்லாமே என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா டைரக்ட் தான். நம்ம எழுதி இருக்கோமா என்னன்னு தெரியல. இதெல்லாம் டைரக்ட், இதுவும் டைரக்ட், இதுவும் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா டைரக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர். ஆம்பிபியனுடைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஹைபர்னேஷன், ஈஸ்டிவேஷன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னு கேட்டா விண்டர் ஸ்லீப், ஈஸ்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது சம்மர் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சார் இது ரெஸ்டிங் பீரியட் ஆஃப் ஃப்ராக், தவளை ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு பெயர் தான் அந்த ஹைபர்னேஷன், ஈஸ்டிவேஷன். இது எப்படி சார் குழுவோடு வச்சுக்கலாம்? ஹைபர்னேஷன் விண்டர்னா குளிரா வாட்டர், அப்ப ஹச் ஹைபர்னேஷன் விண்டர், விண்டர்ஸ் குளிர்காலங்கள் ஹைபர்னேஷன். ஈஸ்டிவேஷன் எஸ், ஈஸ்டிவேஷன் சம்மர், ஈஸ்டிவேஷன் சம்மர் ஸ்லீப். ஓகே, அப்ப ரெஸ்டிங் பீரியட் ஆஃப் ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல என்ன சார் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்படின்னு கேட்டா 4 லேயர்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் கால்ட் ஆம்னியான், அனதர் இஸ் கால்ட் என்னன்னு கேட்டா ஆலண்டாய்க் இருக்கு, கோரியான் இருக்கு, யோக் சாக் இருக்கு. ஆம்னியானுடைய வேலை ப்ரொடெக்ஷன், அதே மாதிரி ஆலண்டாய்க்கோட வேலை எக்ஸ்ரீசன், கோரியான வேலையுடைய ரெஸ்பிரேஷன், யோக் சாக் அப்படின்னு கேட்டா நியூட்ரிஷன். சார் இந்த வேலைகளை செய்யக்கூடியது யார் அப்படின்னு கேட்டா எக்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா மெம்பரானிக் ஆர்கன் சொல்லுவோம். ஆம்னி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆம்னியன்னா ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது, இதுக்கு மேல அது எல்லாத்துக்குமே. ஆம்னியன்னா ப்ரொடெக்ஷன், ஆலண்டாய்க்னா எக்ஸ்ரீசன், கோரியான்னா ரெஸ்பிரேஷன், யோக் சாக் அப்படிங்கிறது நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. தென் இங்கேயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே சேம் தான். இங்க மூணுக்குமே, அதாவது பேர்ட்ஸ்க்கும் அதே தான், அதே மாதிரி மேமல்ஸ்க்கும் இந்த லேயர்ஸ் வந்து பாத்தா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா எம்பிரியானிக் லேயர். ஓகே, இதுக்கு பிரசன்ட், அதுக்கு அதே மாதிரி இங்கே என்னன்னு கேட்டா பிரசன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்க, ஓகே. இப்ப இவ்வளவுதான். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆம்பிபியன்ஸ்ல வேற எந்த கேரக்டரும் இல்ல. ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் இங்க வா. அதாவது பேர்ட்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க. பேர்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருக்கு. மைக்ரேஷன் அண்ட் பேரண்டல் கேர் பிரசன்ட் இன் ஈவ்ஸ். நமக்கு தெரியும் மைக்ரேஷன் அப்படின்னா one animal can move from one place to another place then return to the same place. ஒருத்தர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு போறாரு, போயிட்டு அதே இடத்துக்கு ரிட்டர்ன் வந்துட்டாருன்னா மைக்ரேஷன். இதுல 2 டைப் இருக்கு. ஒன்னு இமிக்ரேஷன் ஒன்னு இருக்கு, அதே மாதிரி எமிக்ரேஷன் ஒன்னு இருக்கு. சரி, இமிக்ரேஷன் அப்படின்னா இன்வர்ட் கமிங், வெளியூர்ல இருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டாரு, எங்கேயுமே போகல, இமிக்ரேஷன். உள்ளூர்ல இருந்து வெளியூருக்கு போயிட்டாரு, எமிக்ரேஷன், அவுட், தட் இஸ் எமிக்ரேஷன். தென் பேரண்டல் கேர். பேரண்டல் கேர் அப்படின்னா பெற்றோருடைய அரவணைப்பு இருக்கு யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டா பர்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் கென் எடுத்துக்கு, கோழி, பெட்டக்கோழி. பெட்டக்கோழி அதனுடைய கோழி குஞ்சுகளை எப்படி பாதுகாக்குதுன்னு மட்டும் பாரு, அதுதான் கடைசியா பேரண்டல் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தென் மசில்ஸ். சார் உங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹெட்டிங் என்னன்னா பெக்டோரலிஸ் மேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு மசில், பெக்டோரலிஸ் மைனர் அப்படிங்கிற ஒரு மசில். ஓகே, கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட் மசில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடாப்டேஷன் ஃபார் ஃப்ளையிங். இந்த அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, மேல் நோக்கி பறப்பதற்கு கீழ் நோக்கி பறப்பதற்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பது யாருன்னா பெக்டோரலிஸ் மேஜர் அண்ட் மைனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேமல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் கேரக்டர் லார்ஜ் பிரெயின் இருக்கும் சார். பிரெயினோட கெப்பாசிட்டி லார்ஜா இருக்கும் கம்பேர் than அதர் அனிமல்ஸ். தென் நல்ல இன்டெலிஜென்ஸா இருப்பாங்க, ஐக்யூ. ஓகே, மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஐக்யூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ஸ். ஓகே, இது நல்லா கிரேட்டரா இருப்பாங்க யாருக்கு அப்படின்னா மேமல்ஸ்ல. மேமல்ஸோடைய ஆர்பிசி எப்படின்னா நல்லா சர்க்குலராகவும் நல்லா பைகான்கேவ் இன் ஷேப்பாகவும் இருக்கும். ஆனா என்ன இருக்காது அப்படின்னா வித்தவுட் நியூக்ளியஸ், எந்த ஒரு உட்கரும் இருக்காது. சரிப்பா. தென் what are the examples பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆம்பிபியனா இருந்தா பஃபர் டோட் தேரைன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஹைலா, ஹைலானா ட்ரீ ஃப்ராக் ஒன்னு இருக்கு. ராணா ஹெக்ஸா டாக்டைலா, ராணா ஹெக்ஸா டாக்டைலா தான் நார்மல் ஃப்ராக், நிறைய இருக்கு. ராணா டிகிரினா, ராணா பேபியன்ஸ் ஏகப்பட்டது சொல்லலாம். சாலமெண்டர் அப்படிங்கிறது உனக்கு மேக்ஸிமம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெய்ல்டு ஆம்பிபியன், டெய்ல்டு ஆம்பிபியன் சாலமெண்டர். இத்தியோபியஸ் அப்படிங்கிறது லிம்லெஸ் ஆம்பிபியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா டர்டில் இருக்கு, டார்டாய்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து பாருங்க ட்ராகோ, குரோக்கடைல், நாஜா நாஜா, கிரைட், வைப்பர் எக்ஸெட்ரா. பட் இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ரெப்டிலியன். ஏவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா பேர்ட்ஸ்மே சொல்லலாம். ஓகே, கார்வஸ் பிளண்டனஸ். ஓகே, ஞாபகம் இருக்கே, பிஜியன் கொலம்பா லிவியா, பேரட். ஓகே, பேரட் மேக்ஸிமம் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா பிஸ்டிடோ சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி பாவோ, பாவோ கிறிஸ்டாட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். தென் மேமல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சொல்லலாம். ரேட்ல இருந்து, ராபிட்ல இருந்து, எலபன்ட்ல இருந்து, லைன்ல இருந்து, டைகர்ல இருந்து, மேன்ல இருந்து எக்ஸெட்ரா. தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் என்ன சார் அப்படின்னா மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இது கொஞ்சம் வந்து கசகசன்னு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. இந்த ஒரு வீடியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க, நெக்ஸ்ட் வீடியோ கரெக்டா போறோம். ஓகே, தேங்க்யூ.